Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim war rasulil azim sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati seluruh jamaah waqiahan dan ngaji Mukashafatul Qulub. Alhamdulillah sampai saat ini kita semua masih bisa mendapatkan taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul di majlis yang sungguh mulia ini dalam rangka acara rutinan istiqomah yasinan dan ngaji Mukashafatul Qulub. Sebelum kita ngaji waqiah bersama, kita hadiahkan Fatihah kepada muassis Nahdlatul Ulama Mbah Hasyim Mbah Wahab, Nahdlatul Ulama Indramayu, para kiai, para ulama, khusus Mbah Syakir, Mbah Banawi, Mbah Muflih bin Mukhtar, Kiai Haji Muhammad Supri, Bapak dan Ibu Gula, sampeyan kabeh, khusus kangge Hadratus Syekh Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waliwalidayya amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbassa wa kuntum azwajan thalathah. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul masyamati ma ashabul masyamah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin ala sururin mawdunah muttaqiina 'alaiha mutaqabilin yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun bi akwabin wa abariq wa ka'sin min ma'in
لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما باليمين ما أصحاب اليمين في شجر مخضود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وذل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الإنس العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون
ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب هذه السورة الواقعة الشريفة ومنزل هذه السورة المنيفة نسألك يا الله باسمك الفتاح الرزاق الغني المغني الكريم أن تفتح لنا أبواب رحمتك وفضلك ورزقك وأن ترزقنا من النعمة تمامها ومن العصمة دوامها ومن العافية حصولها ومن الدنيا خيرها ومن المعيشة أرغدها ومن الأرزاق أوسعها ومن الأموال أجزلها وأبركها ومن العلوم أنفعها ومن الأخلاق أحسنها ومن المطالب نيلها ومن الآخرة نعيمها ونغنينا من الفقر وتعافينا من الدين وتغنينا من الفقر وتعافينا من الدين وتغنينا من الفقر وتعافينا من الدين وتكرمنا بالإجابة والقبول يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا والمذنبين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Halaman 17. Bismillahirrahmanirrahim. Hukia dan ceritakan an ba'di ahlil ma'rifati saking sebagiane ahli ma'rifat opo annahu setune kelakuan iku kola ngendika sapa ahlul ma'rifat ngendikane al jihadu utawi jihad nemen-nemen ni iku ala salasati asnafin ing atase telu pira-pira golongan pira-pira warna. Rupane siji jihadin jihad ma'al kufari sertane wong kafir wa huwa utawi jihadu ma'al kafir iku jihadu zahiri jihad kang bangsa dohir jihad kang jelas kalladzi kaya jihad fi qaulihi ta'ala ing dalam dawuhe Allah ta'ala yujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum wa jihadin dan kapindone jihad ma'a ashabil batili sertane pira-pira wong kang batil bil ilmi kelawan ilmu wal hujjatilan hujah dalil qaulihi ta'ala kaya dawe Allah ta'ala wajadilhum billati hiya asan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati
wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa jihadin lan kaping 3 jihad ma'an nafsi sertane awak dewek nafas al ammarati kang akeh doronge bisui kelawan agawe perbuatan buruk lesak. Kalladzi kaya jihad fi qaulihi ta'ala ing dalem dawe Allah ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Walladzina lan wong akeh kabeh jahadu kang pada merangi sapa si alladzin fina ing dalem kita. Lanahdiyannahum maka yakti nuduhaken kula hum ing alladzin sabilana ing dalane kula subulana ing piro-piro dalane kula. Wa qawlihi lan dawe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam afdhalul jihadi utawi luwih bagus-baguse luwih utamane jihad iku jihadun nafsi merangi nafsu. Inna sahabata satuhune sahabat ridwanullahi alaihim ajmain ridwanullahi utawi kridone Gusti Allah iku alaihim ing atase sahabat ajmaina hal sakabehane iku kanu ana sapa sahabat ana iku idza raja'u nalikane pada balik sapa si sahabat min jihadil kufari saking merangi wong pira-pira wong kafir yaquluna hale pada ngucap sapa si sahabat atau alladzina sahabat roja'na ngucape roja'na balik kula minal jihadil ashori saking jihad al ashori kang silik ilal jihadi mari jihad al akbari kang gede. Wa inna ma samau lan angin bertine pada ngarani sapa si sahabat al jihad ing jihad ma'al hawa sertane merangi hawa nafsu wan nafsilan awake dhewe wasyaiton lan seton ngarani akbaro ing jihad kang luwih gede. Di annal jihada karena sudah jihad ma'aha sertane ma'al hawa wan nafsi wa syaiton iku adwa mulwi langgeng netep wa jihadul kufari dan utawi jihad merangi wong kafir pira-pira wong kafir iku yakunu ana apa jihad ana iku fi waqtin ing dalam siji waktu duna waktun kudu waktu lain jadi satu saat bae wali annal ghazi lan kana setuhune wong kang perang iku yaro ningali sapa al-ghazi al-adwa ing musuh wala yaro lan olan ningali sapa wong as-setona ing setan wal jihadu utawi jihad ma aduwin sertane musuh yaro kang ningali sapa wong ing adu iku ashalu luwih gampang luwih mudah minal jihadis tenimbang jihad ma aduwin sertane musuh la yarohu kang ora ningali sapa wong ing adu. Nah, jadi begini. Hukiya an ba'di ahlil ma'rifah. Jadi diceritakan, diriwayatkan dari sebagian orang yang ahli ma'rifat. Jadi ahli ma'rifat itu seseorang yang sudah memahami dirinya. Kan man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang sudah memahami eksistensi dirinya, kita sebagai manusia itu kenapa diciptakan Allah, untuk apa dan hendak kemana, ini sudah tahu betul bahwa diri kita ya sebagai manusia yang tahulah, kita tahu bagaimana ketika kita merasakan senang. Apakah kesenangan ini muncul dari hawa nafsu atau mungkin ini muncul karena memang sebuah nikmat dari Allah. Nah, itu harus bisa membedakan itu. Kalau sudah bisa membedakan berarti dia sudah memahami dirinya. Kalau sudah bisa memahami dirinya, nah, maka dia akan memahami tentang Tuhannya.
Kayak misalnya sahabat Umar radhiyallahu Umar, ketika perang sahabat Umar itu mengalahkan musuhnya, dan setelah mengalahkan musuhnya sebenarnya mau membunuh, tetapi begitu mau membunuh, karena kan di dalam perang itu kan boleh membunuh, ternyata apa, musuhnya itu meludahi mukanya, sehingga dia sahabat Umar ini tersinggung. Kan tersinggung nggak jadi bunuh, karena kalau bunuh berarti bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi karena ia telah tersinggung dengan ludahan itu. Karena sahabat Umar ini sudah memahami tentang eksistensi dirinya sebagai hamba Allah, maka dia tidak jadi membunuh. Nah, itu ciri-ciri orang yang makrifat itu seperti itu. Ya, sebenarnya kalau kita menginginkan bagaimana kita nyampe ke makrifat, ya, itu setiap orang sebenarnya bisa, dan setiap orang semestinya harus berusaha dan berupaya untuk sampai ke tingkat makrifat. Kenapa? Karena kan begini, manusia itu kan memiliki dua, tubuh fisik dan tubuh rohani. Kalau tubuh fisik, tanpa kita usahakan supaya besar dan lain sebagainya, tapi dengan berjalannya waktu dia akan besar dengan sendirinya. Kecil, bayi, jadi balita, dewasa, tua, mati. Secara evolusi itu dia akan seperti itu. Beda dengan tubuh rohani. Kalau tubuh rohani, kalau kita tidak berusaha, berupaya untuk menyempurnakan tubuh rohani kita agar jiwanya sempurna, ya tidak akan bisa. Meskipun umurnya sudah 80 tahun, tapi kalau dia tidak berusaha untuk menyempurnakan jiwanya, tidak akan sampai ke situ. Karena untuk menyempurnakan jiwa itu adalah salah satu upaya manusia. Meskipun nanti ketika seseorang sampai kepada makrifat, penyempurnaan jiwa, itu merupakan anugerah dari Allah. Tidak setiap orang itu akan sampai, tergantung Allah memberikan anugerah itu atau enggak. Yang itu. Jadi, tapi ya manusia mesti berupaya. Ya minimal ketika mau meninggal dunia kita sudah makrifat, itu aja. Kenapa? Karena kalau sudah makrifat berarti dia sudah keluar gini. Jadi dia sudah tidak butuh ruang dan waktu. Sehingga kehidupannya itu abadi selama-lamanya gitu. Jadi ciri-ciri orang yang makrifat itu seperti itu, tidak butuh ruang dan waktu. Kayak misalnya Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati ini kan sudah makrifat kepada Allah. Sehingga Sunan Gunung Jati tidak butuh ruang dan waktu. Karena tidak butuh ruang dan waktu, ketika misalnya pengen ke Madinah, ya karena kan tidak butuh waktu. Ya dengan satu kedepan aja sudah nyampe. Beda dengan kita. Kalau kita kan masih dalam keadaan tahap yang biasa seperti manusia-manusia yang umum, masih melekat dan masih melekat di ruang dan waktu itu, maka tidak akan bisa seperti itu. Dan itu ada dan banyak. Itu juga bisa sebenarnya bisa dipelajari. Nah, itu ya, itu ahli ma'rifat itu seperti itu. Minimal ini sebelum meninggal dunia. Karena ketika orang sudah ma'rifat, ketika mau meninggal dunia, maka setan, nafsu dan sebagainya tidak akan mampu untuk menggoda, enggak berani gitu loh, menjauh. Ya karena sudah terkalahkan oleh pancaran nur ilahi. Jadi orang yang makrifat itu kan hatinya sudah dipenuhi oleh pancaran nur ilahi. Sehingga ketika sahabat Umar berjalan, kemudian ada iblis lewat, lari. Kenapa? Karena yang terlihat itu adalah cahaya Allah, sehingga iblis lari gitu loh. Jadi gambarnya gitu secara logikanya.
Ya. Makanya penting itulah. Saya juga belum sampai ke situ, tapi berusaha bagaimana supaya dengan upaya yang maksimal tentunya ya Allah akan merubah kita dari makom yang tajrid, dari makom yang kasab ya, makom yang kalau makannya kerja dulu, ke makom yang tajrid. Kalau sudah makom tajrid kayak Habib Lutfi lah, itu sudah makom tajrid. Jadi tanpa usaha, tanpa apa, dengan sendirinya seluruh kebutuhan kehidupannya bahkan berlimpah. Itu makom tajrid. Itu makrifat, itu biasanya makom tajrid itu ya orang-orang makrifat itu ya makom tajrid. Kalau sudah makom tajrid itu ya gambarannya kalau makom tajrid itu sudah memiliki keimanan yang luar biasa. Seperti ini. Kalau kita gambarkan ya makom tajrid dan makom kasab ini ya. Kalau makom kasab misalnya kita tidur di hutan, tapi ada pagarnya, ada dikelilingi apa-apa, tidur kan lebih baru aman, nyaman dan sebagainya itu loh. Itu namanya makom kasab. Jadi tidur di sini ya harus di kamar dan sebagainya supaya lebih nyaman, tertutup, pintu ya harus dikunci. Nah, ini namanya makom kasab. Kadang-kadang banyak nih. Jadi kadang kita suudon ke orang kaya ya, nggak usah suudon ke orang kaya. Misalnya ada orang kaya, tangganya itu dikasih pagar, biarkan aja. Karena boleh jadi dia merasa tenang ketika pagarnya tertutup rapat dan dikunci. Nah, itu berarti kan memang makamnya kasab gitu loh. Jadi nggak usah itu mentang-mentang kaya, pagarnya tinggi, nggak usah. Sehingga memisahkan dengan yang lain, tidak usah. Boleh jadi memang dia merasa aman dengan pagar yang tinggi, biarkan saja itu loh. Ya, itu namanya makom kasab. Tapi kalau sudah makamnya tajrid, kalau misalnya tidur di hutan itu tanpa alas, tanpa dikelilingi apa aja, itu sudah nyaman dan merasa aman. Nah itu. Lah orang yang sudah seperti itu tuh seluruh alam semesta takut, tunduk. Gak ada yang berani. Apalagi kayak hewan-hewan ya, jin, setan tuh nggak berani semua, gitu loh. Jadi udah tunduk. Malaikat pun itu tidak berani. Jadi kemuliaannya sudah di atas malaikat. Iya, karena kemuliaan mulia. Jadi kalau orang yang sudah seperti itu kan sudah istilahnya keyakinannya, kepercayaannya kepada Allah itu sudah luar biasa. Itu istilahnya dalam itu adalah udah hakul yakin. Sehingga ketika mengucapkan A, maka akan terjadi. Kenapa? Karena sudah bisa mengendalikan alam semesta. Seperti yang dulu pernah saya bicarakan, kalau orang sudah ma'rifat, itu adalah dia sudah di luar alam semesta itu loh. Fisiknya menginjak bumi, tapi jiwanya di langit. Jadi akhirnya apa? Bisa mengendalikan alam semesta. Karena sebenarnya hidup di dunia ini yang mengendalikan diri kita itu adalah jiwa kita. Contoh yang inilah, contoh yang mudah, misalnya kita melihat ada itu yang laptop dengan proyektor dan laptop. Kalau pengen merubah tampilan di proyektor itu cukup merubah apa yang ada di laptop. Artinya apa? Dalam diri kita itu yang memiliki kekuasaan penuh untuk memperlakukan diri kita seperti apa. Nah, orang-orang yang sudah ma'rifat ini sudah sempurna jiwanya, sehingga apa? Seluruh, bukan hanya dalam fisiknya saja, seluruh di sekelilingnya itu tunduk. Jadi istilahnya kalau orang main bola itu, kalau di permainan sepak bola dia sudah bukan pemain lagi, tapi pelatih.
sehingga meskipun tidak di dalam, tidak main, tapi bisa mengendalikan pemain. Itu orang-orang ma'rifat itu seperti itu. Dan di dunia ini minimal itu ada 41 yang disebut sebagai wali abdal, minimal. Itu wali abdal saja 41 minimal. Dan kekuatannya misalnya di Indramayu nih ada wali abdal 1, maka lebih dari 2 juta orang itu bisa diserap kejelekannya gitu. Enak kan? Di Indramayu kan bisa jadi sebagian dari Indramayu ini orang jahat, sebagian baik, ya kan? Lah satu saja ditaruh di Indramayu, maka sewilayah wilayah tiga Cirebon, Indramayu, Cirebon Kota, Subang, ini bisa kesedot semua kejelekannya. Nah, itu ya kekuatannya itu lebar biasa, hebat lah, itu luar biasa. Dan biasanya Allah berikan mereka itu ngumpat tidak terlihat orang, biasanya seperti itu. Karena Allah membagi berbagai macam wali sih, wali kekasih-kasih itu ada yang menutup diri, ada yang tampil, ada dan lain sebagainya, itu banyak ada di ini. Itu gambaran orang makrifat itu seperti itu. Kayak kita itu ya, sholat itu apa? Sholat itu kan sebenarnya kita benar-benar total tunduk kepada Allah agar kita bisa berdialog dengan Allah. Karena di sholat itu kan kita ngobrol sebenarnya dengan Allah. Itu. Sholat itu kan artinya kita berdialog dengan Allah. Makanya yang disebut khusyuk itu adalah ketika sholat kita hadir di dalam sholat, tidak kemana-mana pikirannya. Ya belajar. Kalau masih kemana-mana ya nggak apa-apa. Jangan kayak gini. Jangan berpikir seperti ini. Daripada sholat pikirannya kemana-mana, lebih baik gak usah sholat. Itu pemahaman yang keliru. Itu banyak orang memahami seperti itu. Itu keliru, berarti dia tidak memahami tentang syariat. Dia pengen belajar tidak melalui syariat, langsung ke hakikat, langsung ke ilmu jiwa. Ya akhirnya kan hidupnya ya menjadi agak kejiwaan itu. Ya banyak kayak gitu tuh, ya agak kejiwaan. Malah kadang begini, karena dia sudah meyakini gitu, sudah meyakini dalam dirinya nih, sudah meyakini dalam dirinya bahwa dia itu sudah tingkatannya lebih daripada orang syariat gitu. Akhirnya apa? Datang waktu sholat, dia diam saja, menunggu hatinya memerintahkan. Lo kan harus dipikirkan gini, hati itu kan yang menciptakan Allah. Dan sholat itu kan perintah Allah. Masa sih kita lebih mementingkan hati daripada perintah Allah? Kalau mementingkan hati, berarti itu kan pribadi kita. Berarti masih ego, masih belum ikhlas. Ya kan lebih baik kita sholat lah. Dan luar biasa ketika sudah sholat, itu tercatat oleh malaikat, itu bisa menyelamatkan kita di surga. Meskipun kita banyak dosanya, dengan sholat itu kita minimal ada tameng. Jadi sholat itu sebagai tameng. Ya biarlah ada orang ngomong, wah ngaji kok mikirin yang seperti itu, ya gak masalah lah. Karena kan tingkat pemahaman seseorang terhadap agama dan terhadap keyakinan itu kan berbeda-beda. Dan kita harus mesti menghormati setiap pemahaman agama dan setiap keyakinan yang berbeda-beda tentang keyakinan kepada Allah. Itu ada tingkatannya itu. Jadi cara memahami kehidupan pun nanti berbeda. Tingkat orang yang keyakinannya lebih bagus, maka dia akan memahami kehidupan ya lebih bagus juga gitu loh. Dan hidupnya juga mendekati lebih tenang, damai, bahagia, kayak gitu. Tapi ya jangan menganggap bahwa orang yang tenang, damai, bahagia, pada hakikatnya begini, ya. Ketika orang hidupnya itu tenang, bahagia, damai, ya, dan sudah tidak butuh apa-apa, berarti kan qanaah, itu pasti Allah akan mencukupi kebutuhannya. Pasti dia akan menjadi orang yang
berlimpah dalam hidup, itu pasti. Namun kadang ada orang yang sudah sampai tingkat seperti itu tidak mau. Kalau tidak mau ya tidak dikasih. Gitu. Banyak yang kayak gitu. Jadi tidak ada orang yang makrifat kepada Allah itu miskin, tidak ada. Pasti dia akan berlimpah. Cuman kadang-kadang dia itu nggak mau, saya pengennya hidupnya begini saja. Nah, itu. Karena kan itu anugerah dari Allah. Orang kan kalau sudah makrifat, ya itu kan tubuh fisiknya itu kan jadi magnet, sehingga hal-hal yang terkait dengan urusan dunia itu tersedot ke tubuh fisiknya. Kayak misalnya Habib Lutfi kan kesedot, di mana-mana kan dimuliakan. Bukan hanya orang biasa, sampai seluruh pejabat, presiden yang menghormati. Kenapa? Karena tubuh fisiknya sudah menjadi magnet. Berarti kan mulia. Tapi ada orang yang sudah sampai ke tingkat itu, dikasih Allah kemuliaan, dikasih Allah penghormatan oleh makhluk, tidak mau. Saya cukup dengan muah saja ya Allah. Itu banyak. Itu yang disebut sebagai wali malamatia, yang tersembunyi. Kalau di Indonesia tidak ada satupun wali malamatia, Indonesia hancur. Benar. Itu. Jadi itu kekuatannya itu luar biasa itu. Itu pemahamannya Al-Ghazali. Jadi Al-Ghazali itu disebut sebagai Hujatul Islam, memiliki kekuatan Islam yang luar biasa, pemahaman agamanya dan seluruh ilmu dikuasai. Memang benar-benar banyak orang yang menyaksikan kitab Ihya Ulumuddin, tetapi setelah diteliti secara keilmuan yang mumpuni, ternyata yang dulunya hadis-hadisnya dianggap hadis dhaif itu justru ditemukan di hadis sahih imam yang memang belum jarang orang pahami. Memang Al-Ghazali itu luar biasa keilmuannya. Makanya ketika kita ngaji kitabnya Al-Ghazali, kita nggak usah khawatir nanti masuk neraka. Nanti bilang, ya Al-Ghazali, saya itu kan ngaji kitabnya sampean, masa sih saya nggak ditolong? Jangan enak sendiri aja udah. Ya, itu, ya tenang aja. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut. Jadi seperti itu. Ya diamalkan ya, kalau bisa diamalkan, kalau enggak ya kalau bisa sedikit-sedikit lah, kan begitu. Ya itu ya menurut orang ahli makrifat ya, jihad itu ada 3 macam. Al jihadu ala salah satu asnami, jihadin ma'al kufari wa huwa jihadul zahir. Yang pertama itu adalah jihad memerangi orang-orang kafir. Jadi orang-orang kafir yang memang memerangi. Jadi Rasulullah itu menginstruksikan kepada seluruh sahabat dan orang Islam saat itu perang memerangi kafir. Itu karena diperangi, bukan Rasulullah pertama yang nyerang, enggak. Jadi dalam rangka untuk mempertahankan diri. Jadi enggak ada selama 27 perang yang dikomandai oleh Rasulullah. Hebat loh Rasulullah itu, lebih daripada jenderal. 27 kali perang yang memberi komando awal itu Rasulullah. Ada nggak sok jenderal yang sampai 27 perang mengomandai di depan dan sebelum yang di belakangnya? Dan Rasulullah tuh kalau perang itu melindungi yang di belakang. Dan itu 27 kali. Berarti kan luar biasa, Bro. Tapi perang itu Rasulullah lakukan bukan menyerang dulu, tapi untuk bertahan. Ketika di perang baru, makanya kan dalam fikih ada kafir harbi, yang musuh yang harus diperang. Kayak misalnya waktu Indonesia dulu tuh penjajah, ya harus diperang. Harus disingkirkan dari Indonesia, wajib. Dan makanya kan Mbah Hasyim Asy'ari itu kan membuat revolusi jihad. Orang muslim wajib untuk ikut perang ketika di Surabaya itu. Wajib. Kalau
dalam durasi berapa kilometer harus ikut perang. Kalau enggak dosa. Karena memang wajib. Karena kafirnya kafir harbi. Beda sama di Indonesia misalnya sekarang kan sudah merdeka. Ada kafir yang zimmi, kafir yang kita menginginkan hidup bersama dengan kita, tidak memusuhi kita, tidak mengganggu kita. Ya udahlah, kita hidup bersama sajalah. Ya itulah yang di Rasulullah sebutkan di dalam Al-Quran sebagai lakum dinukum waliyadin. Itu kan turunnya surat Al-Kafirun itu kan dalam rangka itu. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Biar Allah nantinya akan memberikan perhitungan kepada mereka. Kan begitu. Jangan kita yang memberi perhitungan. Karena kafir meskipun zimmi, meskipun bukan musuh harus kita bunuh. Sehingga apa? Udah bom aja. Nah, barang di bom ternyata banyak yang mati orang Islamnya. Cuma orang Islam yang karena lagi alfa, lagi hoflah, lagi lupa, sehingga pengen menenangkan diri dia masuk diskotik. Begitu masuk diskotik ada orang Islam lain yang bom bunuh diri sehingga ikut mati. Lah berarti kan dia tidak mempersilahkan orang Islam yang lagi berlumur dosa untuk bertobat. Padahal Allah sendiri kan menginginkan seluruh umat manusia itu bertobat. Nah, itu kan berarti menyalahi aturan Allah itu. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak memperbolehkan. Bom bunuh diri itu tidak ada dalilnya sama sekali. Itu berarti ada tujuan politis itu. Ya, ini seperti itu ya. Jadi jihad yang jelas-jelas jihad secara fisik gitu ya. Yujahiduna fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Jadi berjihad itu ya para sahabat nih, ketika Rasulullah menginstruksikan ayo kita perang melawan Syiah karena memang dia mau memerang kita, daripada misalnya nanti kita terkepung dan akan kalah total, maka kita siap-siap. Para sahabat semuanya uangnya itu diserahkan semua. Sayyidah Khadijah itu kan orang yang terkaya, tapi begitu jadi istrinya Rasulullah, hartanya itu dikasihkan semua untuk perang pada saat itu, karena memang musuhnya jelas dan musuhnya musuh harbi gitu. Bahkan ketika hartanya sudah habis, Sayyidah Khadijah itu ngomong begini, ya Rasulullah, seandainya tubuh fisik saya nih dibutuhkan untuk jembatan agar sampai ke satu tempat untuk perang, dipakailah, saya infakkan, saya berikan semuanya tubuh saya untuk membela Islam. Coba itu Siti Khadijah seperti itu, kan luar biasa. Makanya kan jadi Gusti Allah memberikan Rasul istrinya Siti Khadijah itu bukan semata-mata karena memang jiwa semangat jihadnya Siti Khadijah itu luar biasa, melebihi yang lain itu loh. Jadi banyak di sejarah-sejarah sejarah, sering bacalah sejarah supaya kita hidupnya itu oh iya begini minimal ya nanti yang kita bisa tiru yang baik kan begitu. Jadi seperti itu. Jadi jihad pertama itu melawan kafir, orang-orang kafir yang harbi. Yang kedua jihadin ma'a ashabil batil bil ilmi wal hujjah, jihad bersama orang-orang yang mendukung kebatilan gitu loh. Begini misalnya contoh, banyak orang-orang yang upload di Facebook atau Instagram dan sebagainya hal-hal yang bersifat kejahatan kan, dia bangga dengan kejahatannya. Misalnya dulu juga ada orang mau bunuh diri di live kan, oh itu kan kejahatan tapi dia berani seperti itu. Loh masa kita yang benar-benar mengajak orang berbuat baik nggak mau pengajian live, itu kan kelemahan kita.
Sehingga apa? Ketika kita misalnya ini pengajian live, otomatis kita ruang kosong kita isi, sehingga apa? Tidak bisa diisi yang lain. Itu seperti itu. Fastabiqul khairat tuh begitu. Bukan karena wah ngaji gua dilip segala dan sebagainya. Tujuannya itu bukan itu, untuk mengisi agar kesempatan orang lain untuk melihat hal-hal yang tidak bagus itu melihat hal yang bagus. Kenapa? Karena sudah diisi ada pengajian gitu loh. Ini seperti itu. Orang lain yang berbuat jahat saja semangat dan pede, kadang-kadang di FB itu pada mabok diliatin botolnya kan gitu, itu kan jahat, dilarang agama, tapi dia berani untuk medeng. Masa sih kita yang memang niatnya baik nggak berani? Begitu, nanti kalah dong kebaikan. Iya, makanya kayak sahabat Ali ya, di dalam Nahjul Balagho, kitab Nahjul Balagho itu mengatakan begini, kejahatan yang terstruktur itu mampu mengalahkan kebaikan yang tidak terstruktur. Dalam bahasanya itu al-batilu bin nidham yahlibul haqqu bila nidham. Kebatilan, kejahatan yang terstruktur, yang terorganisir ini mampu mengalahkan kebenaran yang tidak terorganisir. Kenapa? Karena kejahatan, kesalahan ketika terorganisir itu lama-lama akan diyakini oleh orang itu adalah kebenaran. Makanya kan kayak Hitler ini kan dia memang apa yang dia ucapkan itu kan bohong, membohongi publik, tapi dia ucapkan berkali-kali, karena berkali-kali dianggap itu benar. Kita juga seperti itu. Ada orang memang dia itu bohong, tapi ngomongnya semangat, antusias, dan dia tidak merasa salah, diucapkan lagi ucap mereka. Nanti kadang-kadang orang terhipnotis bahwa itu betul, padahal bohong. Kayak orang-orang penipu itu kan ucapannya kelihatannya mantap, tinggal kita yakin gitu loh, padahal dia itu niatnya menipu gitu. Jadi istilahnya begitu, kebatilan yang diorganisir secara baik maka akan mampu mengalahkan kebenaran yang tidak terorganisir. Maka kita harus ada organisasi, itu pentingnya organisasi Islam situ. Dan di dunia organisasi Islam yang terhebat itu Nahdlatul Ulama. Bayangkan aja lebih dari 100 juta ini anggotanya. Di luar Indonesia nomor kedua kan Muhammadiyah. Di luar Indonesia tidak ada organisasi seperti ini. Lemah. Makanya kayak Romdon Al-Buti itu kan seorang ulama internasional, kitab karangannya juga luar biasa. Begitu lagi ngaji kitab, ngaji tafsir, dibom, meninggal, tidak ada yang membela. Kenapa? Karena di sana tidak ada organisasi. Coba kalau di Indonesia orang yang memang memiliki organisasi kuat terus terjadi seperti itu, kan langsung kan dibela dan sebagainya. Pentingnya organisasi di situ, penting gitu loh. Ya, makanya Mbah Hasyim Asy'ari itu harus ada organisasi hebat Ahlussunnah wal Jamaah ya ini. Sekarang sudah mendunia, sudah 60 negara sudah ikut, ada ininya, ada NU-nya. Di Belanda, di Inggris semuanya ada PCI NU, pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama. Ponakan saya itu yang kuliah di Jerman jadi ketua PCI NU Jerman di sana, itu kuliah di Jerman ya seperti itu. Jadi sekarang nanti akan seperti itu. Jadi nanti Islam nih nanti
dunia Islam itu akan mulai berkembang itu dari Indonesia. Kenapa? Karena peradaban Islam yang mulai bagus itu adalah Indonesia. Jadi ini seluruh dunia Islam sudah mengakui peradaban Islam akan dimulai dari Indonesia. Coba kalau di Timur Tengah, kan perang terus, hancuran terus. Orang kalau perang itu kan mana sih memikirkan untuk memperbaiki itu, selamat aja kan untung. Makanya bersyukur hidup di Indonesia, damai, tenang, ibadah ya tenang, ngaji ya bebas dan sebagainya. Meskipun maksiat juga bebas. Iya kan, tapi ya kita kan yang harus bisa mengendalikan diri nih. Minimal kumpul-kumpul kayak gini nih, ya minimal lah ada satu. Biasanya kita pikirannya pengen ini, pengen itu dan sebagainya. Lihat HP kan banyak ada porno dan sebagainya. Karena ngaji, akhirnya apa? Ya kita kan meninggalkan itu. Nah, itu kan manfaatnya itu. Iya, manfaatnya luar biasa ngaji itu. Ya meskipun nanti nggak paham, nggak dilakukan ya nggak masalah lah, itu perkara lain. Ya, itu yang bil ilmi wal hujah, ya, dengan ilmu dan hujah. Jadi cara kita dakwah itu ya harus dengan ilmu. Ilmunya tentu karena ilmu itunya akan mengetahui bagaimana cara dakwahnya itu diterima. Seperti dakwahnya Wali Songo itu luar biasa. Dulu itu kan pertama kali yang datang di Indonesia dan dakwah itu kan kelompoknya Datul Kahfi di Cirebon, ama yang di Karawang Syekh Hasanuddin. Nah, itu dakwah, tapi dakwahnya itu tidak melihat kondisi lokalitas, budaya lokalitas. Sehingga apa? Dakwahnya Syekh Datul Kahfi dan Syekh Hasanuddin Karawang ditolak oleh pribumi Indonesia, nggak masuk itu, karena teori yang ada di Arab langsung dibawa, terus dilanjutkan oleh muridnya periode yang kedua, itu diketuai oleh Walang Sungsang CS, itu gagal juga. Kenapa? Karena ngikuti teori-teori yang dilakukan oleh gurunya. Maka pada periode ketiga, di periode Wali Songo yang dikuat tentunya banyak, tapi diketuai oleh Wali Songo lah, dipimpin oleh Wali Songo, berunding perubahan teori bagaimana dakwah yang menyatu dengan tradisi. Karena menyatu dengan tradisi, pada waktu itu kan masih banyak Buddha, Hindu. Kalau Hindu itu kan masih ada sudra kan, ada orang baik, orang enggak, ada orang tingkat tinggi, enggak kan, itu ada. Lah begitu itu dihilangkan oleh Wali Songo. Dulu itu di Nusantara, di Indonesia nih, nggak ada orang biasa ngomong isun tuh, nggak ada. Ngomongnya abdi. Yang boleh ngomong isun raja dan orang-orang ningrat. Begitu keinginan masyarakat Nusantara, Indonesia, belum Indonesia dulu, Wali Songo itu paham, dirubah dakwahnya dengan cara apa? Wudu, niat ingsun banyu wudu. Akhirnya kan orang naik, wah berarti kita sedikit boleh nih baca isun. Padahal isun itu kan kudunya raja dari turunannya. Oh, akhirnya orang-orang Indonesia kayak orang-orang Nusantara terangkat dirinya. Wah, usolli fardhu dzuhri, niat ingsun sholat zuhur. Isun, terangkat. Berarti kan teori baru. Akhirnya apa? Dengan berubah seperti itu, raja menjadi Islam, seluruh yang dulunya Hindu Buddha langsung berduyun-duyun masuk Islam. Karena terangkat sih derajatnya. Mana ada sih orang hidup pengen direndahkan? Semua orang meskipun dia rendah, melakukan perbuatan rendah, pengennya dimuliakan gitu loh. Ya itu hebatnya. Lah itu telah berhasil. Wali Songo membangun Islam, dakwah Islam di Indonesia. Bayangkan aja semua. Bayangkan saja di Jawa Barat, itu bahasa Jawa Barat itu kan besar sampai Banten. Itu cuma satu, Sunan Gunung Jati. Hebatnya seperti apa itu?
belum ada TV, belum ada radio, belum ada sepeda, belum ada alat ini dan sebagainya. Itu jangkauannya sudah luar biasa seperti itu. Berarti kan hebat kan, luar biasa. Iya. Pada saat itu ya abad 14 itu ya apa namanya, Jawa itu luar biasa. Kemudian di abad 16 itu yang muncul banyakkan dari luar Jawa. Wah, itu luar Jawa kayak Aceh dan sebagainya, Palembang itu muncul. Jawa karena memang ribut kekuasaan raja-raja ya, akhirnya mulai turun. Itu perkembangan dakwah itu seperti itu. Jadi intinya tapi perkembangan dakwah itu ya apa namanya, Wali Songo itu. Karena Wali Songo itu berusaha untuk menyatu dengan tradisi yang diyakini oleh masyarakat Nusantara saat itu. Dan itu sudah berhasil. Karena berhasil, ya harus kita teruskan kan. Ya kan, kalau orang sudah melakukan satu peristiwa, satu kegiatan dan itu berhasil, berarti kan harus kita teruskan dan dikembangkan lebih baik lagi. Jangan malah ditinggalkan dan malah dihajar, harus dihabiskan. Iya kan, sekarang kan banyak kan yang pengen menghabiskan itu. Nah ini kan sebuah apa namanya, enggak melihat kilas balik dakwah di Indonesia seperti apa. Itu ya. Jadi harus dengan bil ilmi wal hujjah, harus dengan santun, lemah lembut. Iya, dakwah itu nggak boleh apa namanya, kita kelihatannya keras, sangar. Orang kita misalnya dakwanya sangar, jangan-jangan kita pengen masuk Islam saja itu udah takut. Waduh, takut deh kayak gitu. Lalu Gusti Allah sendiri itu ya, apalagi kita kepada orang sok sejahat-jahatnya orang Indonesia nih, sekafir-kafirnya orang Indonesia, itu lebih kafir Fir'aun kan? Ya kan? Lebih kafir Fir'aun. Tapi Allah itu memerintahkan Nabi Musa ya, untuk ke Fir'aun itu coba dengan kata-kata yang lembut, jangan kasar, itu suruh seperti itu tuh. Itu Raja Fir'aun yang kasar itu aja, itu dilembutin sama Nabi Musa karena disuruh oleh Allah. Apa lagi orang kafir yang ada di Indonesia, nggak mungkin melebihi Raja Fir'aun. Masa sih dengan kasar? Ya kan? Iya kan? Kita sudah yakini aja, karena hidayah itu kan dari Allah. Meskipun nih saya sampai ngomong sampai berbusa, wah 24 jam ceramah lah, ngasih tahu dan sebagainya. Kalau Gusti Allah itu belum ngasih hidayah, nggak akan masuk. Karena hidayah itu memang dari Allah. Dan nanti lantas juga misalnya karena kita ngomong terus ngajak-ngajak orang, terus orangnya terus mau berislam, terus kita merasa bangga, ya nggak usah lah. Itu dia, itu kita tuh hanya tujuannya ngajak. Kalau yang terus dia mau, ya itu ya kan Allah, bukan kita itu. Kita hanya perantaran aja, jadi nggak hebat, biasa saja gitu. Tapi kan kadang orang kalau sudah mengislamkan dia merasa bangga dan sebagainya, ya biasa aja lah. Karena yang mengislamkan itu sebenarnya Allah, bukan kita. Kita sih ya dakwah aja lah. Artinya begini, artinya ketika kita dakwah, kita ngajak orangnya nggak mau, kita nggak usah kecewa, nggak usah terus berhenti, nggak usah malas terus. Ya, artinya seperti itu, dibaliknya itu namanya mafhum mukhalafah. Jangan karena ya percuma ngajak blog ini sih, dari dulunya juga sejarahnya udah double semua, itu jangan. Itu namanya ya menyalahi aturan yang dari Allah gitu loh. Terus tetap istiqomah. Iya. Apalagi kita wong Nabi Nuh saja dakwah 900 tahun coba. Tapi yang ikut cuma 70 orang. 900 tahun yang ikut 70 orang. Jadi kan luar biasa istiqomahnya ya. Itu perlu dicontoh itu. Ya, kayak saya ya, kalau ada yang ikut ya udah bersyukurlah. Berarti Allah sudah memberikan hidayah kepada mereka.
Iya. Apalagi kita pengen menunjukkan ke orang, memberi hidayah orang yang bukan apa-apa. Rasulullah sendiri pengen agar saudaranya, pamannya dan sebagainya masuk Islam. Itu kan susah. Terserah Gusti Allah hidayah itu. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Itu kan begitu. Rasulullah itu doa kepada Allah, ya Allah, paman saya ini Abu Thalib ini kan mendukung dakwah saya. Menjadi ini apa namanya? Kalau nggak ada backingan Abu Thalib, hancur. Tolonglah tunjukkan hidayah agar Islam. Itu kan akhirnya tuh menurut sebagian mufasir sehingga turunnya surat innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Muhammad, engkau sama sekali tidak akan mungkin bisa untuk memberikan petunjuk meskipun pada orang yang paling kau cintai, yaitu Abu Thalib. Walakinnallaha yahdi may yasha. Tetapi akulah, kata Allah, yang memberikan petunjuk. Begitu. Coba. Makanya kita yang sudah dapat petunjuk itu harus bersyukur. Tidak usah karena nggak punya duit terus ngeresulah. Gak usah. Itu harus bersyukur semuanya itu. Alhamdulillah kita sudah diberi anugerah yang terbesar yang tidak setiap orang itu diberikan. Meskipun orang kaya raya duitnya banyak, kalau memang belum ditunjukkan oleh Allah tidak akan bisa. Ini seperti itu. Jadi lebih mulia, makanya ada istilah hadis yang menyebutkan bahwa Islam beriman, iman itu lebih mulia daripada dunia dan isinya, yaitu betul. Karena seperti itu. Jadi dengan ilmu dan hujah. Ya karena sekarang ini kan sudah saatnya teknologi kan. Ya dakwah ya harus sudah lewat sisi-sisi kekosongan di Facebook, Instagram dan sebagainya itu harus diisi oleh dakwah-dakwah. Kenapa? Karena supaya anak-anak muda begitu lihat YouTube yang ada itu adalah ceramah atau ngajak kebaikan. Kalau nggak ada di YouTube, setiap anak-anak kan semuanya kan punya HP. Nantinya akan dilihat oleh anak-anak. Ini film-film yang nggak jelas, YouTube yang nggak jelas begitu loh. Itu kosongan itu harus dipenuhi. Harus ini sebenarnya para ulama harus YouTuber semua ini. Ngaji harus live streaming gitu, untuk memenuhi supaya apa? Sela-sela untuk apa namanya tayangan-tayangan kejahatan itu tertutup. Begitulah. Jadi cara berpikirnya harus jangan begitu, jangan wah malam mencemooh dan sebagainya. Update lah dalam berpikir itu loh. Takwa itu ya harus update. Jangan seperti dulu saja, itu harus berubah-ubah. Mengikuti zaman caranya. Kan begitu itu. Seperti dalam Al-Qur'an, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajaklah terhadap orang-orang ke jalan Tuhanmu dengan cara hikmah dan mau'idhah hasanah. Wadadilhum billati ya ahsan. Dan kalau memang perlu perdebatan, keluarkan dengan kata-kata yang penuh bijak, santun, nyaman, damai, tidak dengan penuh emosi. Karena nanti kalau sudah emosi yang jelek Islamnya itu loh, bukan dirinya. Padahal emosi karena terpengaruh oleh dirinya, tidak mampu mengendalikan hawa nafsu. Tapi karena dia mengatasnamakan Islam, ya kan, akhirnya yang jelek Islamnya, gitu loh. Jadi jangan berani-berani mengatakan Islam. Kalau misalnya ngomong gini demi Islam jangan. Nanti kalau ternyata dia ada ketitut kata-katanya, nanti yang dijelekan Islam. Padahal Islam kan ya'lu wa la yu'la alaih, tidak mungkin akan terendahkan, selalu akan di atas. Namun kadang-kadang rendah gara-gara penganutnya. Makanya kayak Muhammad Abduh itu menyebutkan al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam itu hancur, tertutup, terhijab karena apa? Karena perilaku-perilaku orang Islamnya.
karena perilaku-perilaku orang Islam yang jelek, yang buruk, sehingga orang lain melihat bahwa Islam itu buruk gitu loh. Nah, itu. Jadi Islam itu jelek karena umatnya melakukan perbuatan-perbuatan jelek. Ya sebenarnya nggak fair juga ketika ada orientalis meneliti Islam karena melihat perilaku-perilaku pada jelek terus dianggap Islam itu jelek, atau tuh kemudian dianggap teroris. Nah itu sebenarnya nggak fair juga. Jadi melihatnya di satu sisi, sebenarnya kan harus menyeluruh. Wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah lah yang lebih tahu nanti mana yang mendapatkan petunjuk dari adanya, kan begitu. Itu yang kedua, jihad kepada orang-orang yang batil. Kita harus berani, karena kita itu adalah orang yang berada di jalan yang benar. Itu harus lebih berani daripada orang yang berada di jalan yang salah, kan begitu. Orang kayak yang jahat aja membuat komunitas, kayak geng-geng juga kan membuat komunitas, padahal perilakunya kan tidak baik. Lalu ya kita sebagai orang yang baik harus punya komunitas, karena dengan komunitas semakin besar komunitasnya, anggotanya semakin banyak, maka semakin disegani. Tuh. Dan ketika anggotanya sudah banyak, terus nyalon DPRD jadi, terus lagi nyalon bupati jadi, wah, akhirnya nyalon presidennya jadi, kan begitu. Kalau sudah itu kan kuat itu penting. Ya kan begitulah. Jadi harus seperti itulah. Kita harus terdepan dalam mengibarkan kebaikan. Ya, itu yang terpenting itu jihad namanya. Jihad untuk melawan orang-orang yang bodoh, orang-orang yang berada dalam jalan yang sesat, jalan yang jahat, kejahatan. Dan yang ketiga ini yang lebih luar biasa. Ya, jadi ini yang ketiga ini adalah apa namanya tadi itu? Wajihadin ma'an nafsi al-ammarati bisu. Nah, jihad bersungguh-sungguh untuk mampu menundukkan hawa nafsu, untuk mampu mengendalikan hawa nafsu. Hawa nafsu itu jangan kita bunuh, jangan kita matikan, karena nafsu inilah yang menimbulkan keinginan, dan dari keinginan inilah muncul peradaban-peradaban. Sekarang ini kenapa teknologi maju? Karena ada keinginan, ada nafsu. Makanya nafsu jangan dibunuh, tapi bagaimana kita bisa mengendalikan nafsu gitu loh. Mana nih yang baik harus kita lakukan? Baru itu. Jangan udahlah kita bunuh. Jangan. Kayak orang dulu kan untuk melemahkan ini harus sampai lemah fisiknya dan sebagainya. Pokoknya bagaimana sekarang kita bisa mengendalikan hawa nafsu. Karena dengan bisa mengendalikan hawa nafsu, maka kita akan terarah hidupnya pada hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Kalau sudah kita terarah kepada hal-hal yang baik, berarti kita selalu berpikir yang baik, ya kan? Apa-apa yang terucap itu adalah baik. Akhirnya kita selalu bertindak hal-hal yang baik. Setelah itu sudah menjadi karakter dalam diri kita, maka dengan sendirinya kita akan berkumpul dengan orang-orang yang baik itu loh. Makanya di dalam hadis itu dijelaskan untuk sering duduk-duduk dengan ulama, bahkan ketika melihat ulama itu pahalanya itu lebih besar daripada sholat misalnya yang sunnah 1000 rakaat dan sebagainya. Ya karena itu tadi, minimal apa kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh ulama itu nanti kita akan mengikutinya, kan seperti itu. Nah, ini hawa nafsu itu memang luar biasa ini. Karena apa? Karena luar biasanya itu dia selalu menarik untuk melakukan hal-hal yang bersifat buruk, itu loh.
Al-ammaratu bisu'i, al-ammaratu bisu'i. Kalladzi fi qouli ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari jalan, menemukan jalanku, kata Allah, maka pasti akan aku tunjukkan. Kata Allah gitu, akan kami tunjukkan jalannya. Dan jalan itu sudah ada, sudah dilakukan oleh para ulama. Kita tinggal ngikutin saja. Iya kan? Sekarang ini kan sebenarnya semuanya sudah sempurna. Kayak ilmu fikih kan sudah sempurna. Apa yang kurang? Kitab fikih itu sudah jutaan. Ya kan? Apa saja itu sekarang sudah sempurna. Paling yang belum sempurna itu ulama dulu tidak berusaha untuk mengkaji ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan teknologi. Nah, ini berarti ini PR bagi orang-orang Muslim, generasi Muslim saat ini adalah untuk menggali teknologi yang ada dalam Al-Quran. Itu seperti apa? Karena sementara ini kan teknologi banyakkan yang menemukan orang Barat. Padahal di dalam Al-Quran ayat-ayat teknologi, saya itu kan disertasinya tentang ayat-ayat teknologi. Itu ada 800 ayat-ayat teknologi. Keren kan? Jadi ayat-ayat yang terkait dengan alam semesta, kauniyah bahasanya, itu ada 800. Padahal ayat-ayat yang terkait dengan fikih ya, itu cuma ada yang mengatakan 150, ada yang 250. Tapi sudah menjadi kitab ribuan, jutaan. Lah, ayat-ayat yang terkait dengan masalah teknologi dalam Al-Quran jumlahnya ada 800, masih sedikit yang mengkaji secara mendalam, sehingga orang Islam itu kalah secara teknologi oleh Barat. Padahal teknologi itu kan yang menguasai. Sekarang ini ya kalau pengen menjadi negara dikuasai ya harus menguasai teknologi. Kalau tidak ya siap-siaplah jadi negara yang menjadi konsumen terus cekok gitu. Ya kayak sekarang kan lagi maju Cina, Jepang, India ini lagi maju. Teknologinya mulai bagus. Indonesia juga banyak tapi ya kalau sudah pinter banyak kan sana keluar carinya karena kurang dihormati misalnya. Sebenarnya jangan, harus bangkitkan Indonesia lebih bagus lagi kan seperti itu. Wajahidu fi sabilillah walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalul jihadi jihadun nafsi. Sebaik-baiknya jihad itu adalah jihad melawan hawa nafsu. Itu kata Rasulullah. Kenapa alasannya seperti ini? Iya kan Rasulullah ya, wa qouli Rasulullah ya. Inna sahabata ridwanullahi alaihim ajmain kanu idza raja'u min jihadil kufar yaquluna raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Sahabat itu ketika misalnya sudah perang secara zahir ya, perang dengan melawan orang-orang kafir, setelah pulang itu pada mengucapkan raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita telah menang jihad kecil, yaitu perang secara fisik. Mari kita bersama-sama untuk kembali berjihad besar, yaitu melawan hawa nafsu. Jadi hawa nafsu ini jihad yang luar biasa, yang besar. Kalau melawan musuh itu ya jihad kecil. Kenapa? Alasannya ini. Wa inna ma samau al jihada ma'al hawa wan nafsi was syaiton akbar li'annal jihada ma'aha adwamu. Kenapa jihad melawan hawa nafsu, melawan keinginan diri ya, dan melawan setan itu disebut jihad akbar? Karena itu selama-lamanya ada dalam diri kita. Ya, nafsu itu kan melekat dalam diri kita, dan itu secara fitrah setiap manusia juga dikasih nafsu. Kalau tidak ada nafsu tidak disebut sebagai manusia. Ya kita kan disebut sebagai manusia kan karena ada fisik,
ada jiwa, ada nafsu. Ya kan? Ada fisik, ada ruh, ada jiwa. Jiwa di dalamnya itu ada nafsu, ada hati, ada akal pikiran. Itu kita itu disebut manusia karena memang secara fitrah memiliki hawa nafsu. Kalau kita tidak punya hawa nafsu, maka kita bukan manusia lagi. Disebut sebagai malaikat. Malaikat itu tercipta tidak dengan hawa nafsu, gitu loh. Dan seperti itu. Jadi makanya melawan hawa nafsu itu dan alasan lagi itu ya. Wa jihadul kuffari yakunu fi waqtin duna waqtin. Sedangkan jihad melawan orang kafir itu hanya sementara, kadang-kadang saja, tidak selama-lamanya. Rasulullah selamanya hidup itu kan mengikuti perang 27 saja. Tapi ketika melawan hawa nafsu, bagaimana kita bisa mengendalikan hawa nafsu? Itu sepanjang kita hidup. Makanya kan itu lebih berat nih. Saat sekarang nih kita bisa mengendalikan, belum tentu nanti. Itu. Makanya ya harus sering berdoa, karena doa inilah yang akan menolong kita lah. Karena tanpa doa, masya Allah sudahlah. Apalagi hawa nafsu, pikiran kita menurut orang psikolog ya, setiap 1 jam itu 60.000 loncatan, tak. Kita kan susah mengendalikan, kan? 60.000 loncatan setiap 1 jam. Makanya kita ada di sini nih, pikirannya kemana lu? Oh sana. Itu yang disebut sebagai tidak khusyuk. Jadi khusyuk itu gini, yang disebut khusyuk itu kita sadar bahwa kita sekarang lagi di musola, itu khusyuk. Sholat khusyuk itu adalah kita sadar bahwa kita lagi sholat, itu khusyuk. Lagi sholat, tapi ternyata pikirannya kayak saya juga kemarin ya, ini maksudnya pengalaman saya sendiri ya. Lupa habis sholat duhur kan, maksudnya ngisi kolah kan, berangkat lupa, nggak tak matiin. Ingat jam berapa? Jam 4 sholat asar, ingat, waduh, belum dimatiin nih. Setelah telepon beli, tolong kan belum nyalain, iya masih nyala. Waduh, itu kan kolahnya itu mubadir beli. Itu lagi sholat, ingatnya itu sholat sudah 1 rakaat. Waduh, ya nyalain ini. Ya itu tingkatan kita itu seperti itu. Jadi enggak usah udah bilang hebat dan paham agamanya tinggi, biasa-biasa saja, nyatanya seperti itu. Tapi kita berusaha dan terus berusaha bagaimana kita bisa makrifat kepada Allah, meskipun nanti minimal sebelum meninggal dunia lah. Itu minimal itu. Karena kan menyempurnakan jiwa itu kan wajib. Dan jiwa itu tidak akan sempurna kalau kita tidak usaha, tidak berupaya. Beda dengan fisik, kan seperti itu. Itu alasannya itu seperti itu. Wali annal hozi yaro al adwa wala yaro asyaiton. Kenapa? Karena orang yang perang jihad melawan orang kafir itu musuhnya kelihatan, ada di depan. Dan musuh yang kelihatan di depan, meskipun itu musuhnya hebat, kuat, itu kita lebih mudah bisa akan mengalahkan. Kenapa? Karena kelihatan itu loh. Wah, ini gede tinggi. Gimana tekniknya, caranya terserah kecerdasannya lah. Bagaimana cara kecerdasan kita lah. Itu alasannya itu. Tetapi kalau melawan setan atau hawa nafsu itu susah. Kenapa? Karena tidak terlihat. Ya, karena tidak terlihat kan bagaimana kita akan melawannya kan? Ya itu tidak terlihat bagi orang-orang yang belum sampai ke tingkat makrifat. Kalau yang sudah makrifat ya setan, hawa nafsu keingin. Oh ini saya keinginannya hawa nafsu. Nah, itu ya setan, itu ya bisa seperti itu. Jadi sudah tergambar semua. Jadi, hal-hal yang terkait dengan alam gaib, kayak Rasulullah itu kan alam gaib itu sudah terlihat.
Makanya kan ketika Isra Mi'raj itu kan penglihatan alam-alam gaib. Jadi sebenarnya yang paling tasawuf itu ya Rasulullah. Jadi ilmu tasawuf itu sudah ada sejak zaman Rasulullah. Bukan ilmu baru. Maka kalau tasawuf dianggap sebagai ilmu baru di zaman Rasulullah tidak ada, berarti dia kurang mendalami. Bacaan bukunya itu kurang banyak. Bacaan kitabnya itu kurang banyak. Atau dalam istilah zaman sekarang ngopinya kurang jauh gitu. Ngopinya nih kene bae, waduh coba. Jadi lebih ya gitu. Kalau yang biasa rokoknya belum bisa campur-campur, biasanya satu. Kalau yang udah pengalaman rokok kan apa aja bisa. Asbak gitu ya. Ya itu gambarnya seperti itulah. Jadi minimal yang ngaji-ngaji kayak gini kan kita tidak melakukan dosa, beli, ya kan? Kalau sendiri di sana, so anak-anak kecil juga kalau sendiri di rumah ya, apalagi ada HP, apalagi zaman sekarang nih. Kalau dulu waktu saya kecil nih, mau berbuat maksiat di kamar itu susah, iya susah. Kalau sekarang anak sekarang itu mau buat maksiat di kamar, tinggal pegang aja HP, lihat, ya bisa. Lebih gampang, dulu susah, terbatas. Makanya dosanya banyak orang-orang sekarang daripada dulu. Sebenarnya itu ya. Oh ya gitu ya. Ya Allah. Wal jihadu mal aduwi ya rohu ashalu minal jihadi ma'a aduwin la yarohu. Jihad melawan musuh yang terlihat itu lebih mudah daripada melawan musuh yang tidak terlihat. Wali anna lisyayatoni muainan ma'an nafsika bahwa al-hawa, karena kita ketika melawan setan itu ditemani oleh hawa nafsu kita. Jadi setan itu sebenarnya nggak berani sama kita. Makanya setan caranya, taktiknya itu masuk ke hawa nafsu. Setelah masuk ke hawa nafsu, maka kita akan tertipu karena nanti kita menganggap bahwa ini adalah muncul dari hati nurani kita. Padahal itu adalah teknik setan untuk masuk ke hawa nafsu dan kemudian mengelabui hawa nafsu untuk mengatakan bahwa ini bukan dari saya, kata setannya, tapi dari dirimu sendiri dan untuk kebaikanmu, itu loh. Sehingga apa? Setingkat Nabi Adam itu loh, orang luar biasa. Nabi kan hebat kan, dekat dengan Allah. Yang angkat Nabi kan Allah. Itu masih tertipu oleh setan tuh. Iyalah, apalagi kita itu loh. Apa caranya setan itu? Adam, ente ngerti enggak? Kenapa ente itu dilarang makan buah khuldi? Nggak tahu tuh yang itu. Yang penting itu larangan dari Gusti Allah. Khuldi itu kan bahasa Arab, artinya abadi, langgeng. Allah itu nggak pengen kamu itu Adam selama-lamanya di surga, makanya dilarang untuk makan buah khuldi. Coba makan saja supaya langgeng gitu. Akhirnya iya juga ya. Tuh. Seakan-akan kan untuk kepentingan Nabi Adam kan. Padahal kan sebenarnya mau menjerumuskan. Itu taktik setan itu seperti itu. Tuh. Akhirnya apa? Yalah, coba aja. Coba. Setelah dicoba ternyata langsung turunlah berbagai macam penderitaan. Langsung dipisahkan Nabi Adam dengan istrinya. Langsung Nabi Adam diturunkan di India, di Himalaya, istrinya di Arafah. Oh, coba, sedunia cuma ada 2 jauh-jauhan gitu, belum ada apa-apa. Makanya kan sekarang ini kan karena dulu Nabi Adam itu nenek moyang kita ya, Nabi Adam itu penderitaan pertama kali itu dipisahkan dengan istrinya dan atau suaminya. Orang sekarang juga yang paling menderita itu ya ketika bisa dengan istrinya atau dengan suaminya. Karena memang dulu Nabi Adam juga seperti itu. Ini seperti itu tuh. Ya memang ada itunya. Jadi emang taktiknya seperti itu. Dan setan itu paham betul logika manusia. Wah,
Makanya kalau pengen melawan setan itu jangan pakai logika manusia, tapi pakai logika Al-Quran gitu loh. Karena logika Al-Quran itu tidak bisa dipahami oleh setan. Setan itu heran ketika misalnya ada orang melakukan amalia 1 dikasih pahala, ada yang 10, ada yang 100, ada yang 700. Loh, ini malaikat tuh bilang, malaikat, ente salah nulis itu, kata setannya. Kenapa? Loh, itu kan perbuatannya sama, ngaji semuanya bareng tuh, waktunya sama, dari 1 jam segini habis isya sampai jam 10. Tapi kenapa catatannya berbeda-beda? Si A ini 100 pahala, ini 10, ini 200. Salah kamu itu. Nah, dia nggak paham. Setan tuh nggak paham. Logika Al-Quran tuh nggak paham. Logika agama. Pahamnya logika manusia. Makanya orang-orang yang mengandalkan logika, ya, mengandalkan logika 100%, tidak memandang kekuatan Al-Quran dan hadis, itu kebanyakan menyimpang. Kebanyakan. Kenapa? Karena semakin kita menuhankan akal pikiran, maka dia akan semakin mudah untuk terjerumus dan tidak terkendali nanti. Karena akal-akal kita itu kan sebenarnya kan kadang bohongin. Kayak misalnya nih, misalnya ada pesawat kecil gitu. Akal kita kan mengatakan, oh itu pesawat tuh kecil itu. Itu aslinya kecil apa besar? Pesawat itu aslinya kecil apa besar? Gede kan, tapi kenapa pikiran kita, oh kecil banget. Itu kan berarti kita terbohongi. Logika itu bisa membohongi kita. Tapi kalau logika Al-Quran itu tidak akan bisa terbohongi, terbantahkan. Makanya ketika gini kita menafsirkan Al-Quran, jangan kita membawa Al-Quran bahwa Al-Quran mengatakan seperti ini. Jangan membawa Al-Quran. Misalnya kita meneliti nih, sebuah penelitian tentang saintifik dengan Al-Quran, terus kita menyebut-nyebut bahwa penelitian ini adalah kebenaran mutlak karena ada di Al-Quran. Jangan menyebut seperti itu, karena yang meneliti itu adalah manusia. Nanti satu saat teknologi yang sekarang ini sudah canggih, itu misalnya di 20 tahun kemudian atau 50 tahun akan ada yang lebih canggih lagi gitu. Dan nanti kalau ada yang lebih canggih dan ini tersingkirkan, berarti Qur'annya salah dong. Jadi jangan mengatakan itu adalah Al-Quran, tapi ini adalah penelitian, hasil penelitian yang disesuaikan dengan kondisi zaman sekarang, yang sesuai dengan Al-Quran. Berarti boleh jadi nanti ketika zaman berubah, akan berubah pula pemahamannya. Tapi tetap ya Al-Quran mutlak gitu loh, mutlak kebenarannya. Tapi kalau penafsiran berarti tidak mutlak lagi, karena boleh jadi salah dan boleh jadi betul. Iya, jadi jangan berani-berani mengatakan kita memahami Al-Quran seperti ini dan itu menganggap bahwa ini adalah Al-Quran sehingga mengatakan kebenaran mutlak. Karena kebenaran mutlak akhirnya orang-orang yang tidak sepaham dengan pemahamannya itu dianggap kafir. Lah ini nanti akhirnya bermasalah. Karena apa? Ngopinya kurang adoh, ngopinya kurang jauh atau kurang kental, kopi-kopi yang hambar atau nggak seneng kopi, nah, itu loh. Nah, ya karena itu tadi setan itu dibantu oleh hawa nafsu kita, sehingga kita tidak bisa mendeteksi, susah. Kalau musuh kan enak. Walaysa lil kafiri min nafsika mu'inun. Tetapi kalau kita berhadapan dengan orang kafir, orang musuh kita yang nyata, tidak ada yang membela dia. Ayo kan gitu kan, enak jadi kan. Tidak ada yang membela dia, langsung berhadapan. Kalau sama setan, nafsu kita duduk membela setan, jadi kan susah deh kita, lemah kita jadi. Falidzalik karena asaddu, nah, karena demikian maka jihad melawan hawa nafsu itu lebih besar, lebih kuat, lebih susah, lebih payah daripada jihad yang bersifat fisik.
Wali annaka idza qatalta wali annaka lan karena sedune sira idza qatalta lamun mateni sira al kafira wong kafir tajidu maka nemu sira an-nasra ing kemenangan wal ghanimah talan harta rampasan perang. Seandainya Anda itu perang dengan orang kafir kemudian orang itu meninggal, maka Anda menang dan mendapat harta rampasan. Berbeda ketika wa in qatalta lil wa in qatlaka al kafiru tajid. Lamun wa in qatlaka lamun mateni ka ing sira sapa al kafiru wong kafir tajidu maka menemu sira as-syahadata ing mati syahid wal jannata lan surga. Lah seandainya kamu yang terbunuh berarti kamu mati syahid dan masuk surga. Nah, itu beda dengan lawan setan. Nanawana kucu wala tuqaddiru an taqtula setona wala tuqaddiru la tiru dan tidak ora bisa ngira-ngira akan sira an taqtula ing yen tamateni sira setona ing setan wa in qatlaka as-setonu dan lamun mateni ka ing sira setan taqo maka tumibasira fi uqubatir rahmaning dalam siksane Allah Ar-Rahman. Jadi kita tidak bisa memperkirakan untuk melawan setan, tidak bisa. Dan ketika kita kalah oleh setan, maka kita akan terjerumus pada hal-hal yang bersifat keburukan, kejelekan dan akan mendapat siksa dari Allah. Kama kila man farra minhu farsuhu fil habbi yaqau fi aidil kufari. Wa man farra minhul imanu yaqau fi hudubil jabbari. Barang siapa yang lari perang menuju kepada musuhnya orang kafir sehingga dia di sana juga nanti karena menyatu bersatu, nah akhirnya dia di sana tidak akan dibunuh, tapi akan diberi, tidak akan ditahan, tidak akan dibunuh, malah dikasih makan dan dihormati. Supaya apa? Agar dia tertarik mengikuti kelompoknya kan gitu. Berbeda kalau seorang yang kalah oleh setan, maka dia akan mendapat bendu dari Allah Subhanahu wa taala. Kan seperti itu. Wa man waqa'a fi aidil kufar la yusawwidu la tughallu yaduhu ila unuqihi. Orang yang sudah menyerahkan diri ke orang yang kafir, dia tidak akan ditahan, tidak akan dirantai tangannya dan tidak akan dibelenggu. Tetapi wala tuqayyadu rijluhu wala yaju'u batnuhu wala ya'ra badanuhu wa man waqa'a fi hudubil jabbari yusawwidu wajhuhu tuhallu yaduhu ila unuqihi bil ikhlali. Tapi ketika seorang sudah terkalahkan oleh setan sehingga mengikuti keinginan-keinginan setan, maka dia akan dirantai tangannya, lehernya akan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia akan digiring untuk masuk ke neraka. Wa yakunu ta'amuhu naron. Bahan untuk yang dimakan itu berupa api. Wa syarabu naron. Minumnya api. Wa libasuhu min narin. Pakainya pakaian api. Ya itu. Jadi kan ya Allah, begitulah. Mungkin ini saja. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa alihi wa sahbihi wa sallim.